Go ahead, ma'am. Good afternoon, everyone. Now, Dr. Aparna, Senior Consultant and Fertility Specialist from Oasis Fertility, Anna Nagar, Chennai. இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது recurrent pregnancy loss அப்படின்னா என்ன? Can I have the PPT, please? Yeah. So, recurrent pregnancy loss, that is திருப்பி pregnancy loss ஆகுது, abortion ஆகுது. So, what is it? So, when do you say it is recurrent pregnancy loss? ரெண்டு அபார்ஷனுக்கு மேல ரெண்டு பிரெக்னன்சி லாசஸ்க்கு மேல ஆனா அதுக்கு பேரு ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ். 2 or more pregnancies. Earlier 3 or more சொல்லியிருந்தாங்க, இப்போ it is 2 or more pregnancies அப்புறமே recurrent pregnancy loss. So இது எதனால ஆகலாம்? What are the risk factors for recurrent pregnancy loss? So normally ஒரு pregnancy loss is very less in the age group of 20 to 35 years. It is lowest in women. But as the age advances, ஆகாத என்ன ஆகும்னா அந்த எக்கோட குவாலிட்டி குறைஞ்சு போயிடும். அதுல வந்து ஒரு சில குரோமோசோமல் அப்நார்மலிட்டிஸ்லாம் வரும், அனிப்ளாய்டிஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால there could be pregnancy loss because of this. So and it increases rapidly after the age of 40 years. The pregnancy loss increases rapidly. And lifestyle factors also are associated with pregnancy loss. That is, or stress. If there is stress, it is not directly, there is no evidence, but yes, stress does cause pregnancy loss also. So what are the other lifestyle factors that could be modified to reduce the incidence of pregnancy loss? One was the smoking. So smoking, it could have a negative impact on the chances of childbirth. Smoking, it affects the egg quality, it affects the sperm quality, therefore it affects the embryo quality. Now, when a mother doesn't smoke, but even if she is exposed to smoking, that is passive smoker, there could be incidence of intrauterine growth restriction. The baby can be born small for gestational age. And the pregnancy age அதுக்கு underweight குழந்தை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால definitely smoking should be stopped. Cessation of smoking should be recommended. Next is weight. So weight, overweight இருந்தாலும் சரி, underweight இருந்தாலும் சரி, it has a detrimental effect on pregnancy. So overweight இருந்தா the egg quality will be affected, and therefore there will be increased incidence of pregnancy loss. And ஒரு தடவை pregnancy வந்துட்டா கூட, even though there may not be any loss, there will be increased complications during childbirth. Like if the mother is overweight, the baby could be large for gestational age. பெருசா இருக்கலாம், சின்னதாவும் இருக்கலாம். It could be small for gestational age. There could be growth restriction also. மதருக்கு டயபெட்டிஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு, அதனால பேபி அஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. மதருக்கு சீக்கிரம் டெலிவரி ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, ப்ரீடம் லேபர் சொல்லுவோம். இன்க்ரீஸ் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஆபரேட்டிவ் டெலிவரி, நார்மல் டெலிவரி ஆகாத ஏதாவது சிசேரியன் செக்ஷன், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டெலிவரி, ஸோ இந்த இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஆகலாம். மதருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கு, pregnancy induced hypertension. So இதெல்லாமே ஒரு appropriate weight, optimum weight, ஒரு BMI 18 ல இருந்து 25 குள்ள இருந்ததுன்னா definitely these problems could be avoided. So always whenever there is an issue regarding pregnancy or fertility, so the first things to do are very simple. Lifestyle modification, follow a healthy diet, do proper exercise, don't try not to have a sedentary lifestyle. ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து வேலை செய்யறோம், சிஸ்டமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் 10 hours 12 hours. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத, try to make some time for yourself and try to take out at least 45 minutes a day to do some brisk walking or some exercise. Start with at least 3 days a week so that your weight is at an optimum, and then you can embark on your investigations also. அதே மாதிரி வெயிட் ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் there could be a problem. Okay, underweight இருந்தாலும் there could be increased incidence of recurrent pregnancy loss. So weight should be proper. So always try for a normal BMI instead of overweight or underweight. So next, so we have seen smoking, we have seen weight. Next is alcohol consumption. Alcohol சாப்பிட்டாலும் there could be the fetus affect ஆகலாம், pregnancy loss ஆகலாம். Pregnancy ஆனாலும் early monthsல alcohol exposure இருந்ததுன்னா fetal alcohol syndrome ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த பேபிக்கு நிறைய abnormality இருக்கும். ஸோ அதனால definitely alcohol also should be limited. Okay, limit alcohol consumption. Next, ஸோ இதெல்லாம் these could be the reasons. இப்போ என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆனா? முதல்ல ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம், ஒரு பேசிக் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், சுகர்ஸ் நார்மலா இருக்கா, தைராய்டு நார்மலா இருக்கா, இதெல்லாம் இருந்தாலும் பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகலாம். ரெண்டாவது ஆன்டி பாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடி சிண்ட்ரோம்,
இது வந்து பிளட்ல வந்து நமக்கு அகேன்ஸ்டாவே நம்ம பிளட்ல வந்து ஒரு சில ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா தேர் குட் பி ஒரு பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகலாம், ஏர்லி பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா லேட் பிரெக்னன்சி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆன்டிபாஸ்போலிபிட் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரம் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கும். ப்ரீ எக்லாம்ஷியா ரிமோட் ஃப்ரம் டேர்ம். ஓகே, ஸோ நார்மலி ப்ரீ எக்லாம்ஷியா வருது வந்து 20 வீக்ஸ் 25 சீக்கிரமே வந்துடும். 20 வீக்ஸ்ல 24 வீக்ஸ் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து பிரெக்னன்சி லாஸ் 10 வீக்ஸ்க்குள்ளேயே வந்து சம்டைம்ஸ் மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம், இல்லைன்னா பிரெக்னன்சி அட்வான்ஸ் ஆனா பேபி சின்னதா இருக்கலாம், ஆர் பேபிக்கு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல 34 வீக்ஸ்லயே கூட வந்து பேபிக்கு வேற ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரலாம். ஸோ அதனால இது வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி தான் தெரியும். ஆன்டிபாஸ்போலிக், ஆன்டி கார்டியோலிபின் ஆன்டிபாடி, யூபஸ் ஆன்டிகோகுலண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரி பிரெக்னன்சி லாஸ் பேஷண்ட்க்கு இந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஆஸ்பிரின் அப்படின்னு ஈகோஸ்பிரின் ஒரு சின்ன மாத்திரை அண்ட் லோ மாலிகுலர் வெயிட் ஹெப்பாரின் ஒரு இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷனை வந்து கண்டினியூஸா கண்டினியூ பண்ணினா நிறைய பேருக்கு இந்த ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ மற்ற என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு? as we said, sugar is there, thyroid is there. So these are all the things. இப்போ மதர்க்கோ ஃபாதர்க்கோ குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா, தட் இஸ் அவங்களோட வந்து குரோமோசோம்ஸ், அவங்களோட குரோமோசோம்ஸ் மதருக்கு குரோமோசோம் வந்து 46XX இருக்கும், ஃபாதருக்கு 46X இருக்கும். ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. இந்த ஏதாவது ஒரு குரோமோசோம்ல ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இருந்தா கூட இவங்களுக்கு வந்து ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் இருக்கலாம். ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம்? ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகிறவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி ஒரு குரோமோசோமல் டெஸ்ட் பார்க்கறது நல்லது. அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, அவங்க குரோமோசோம்ஸ்ல ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு அதுல இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு குரோமோசோம்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு குரோமோசோம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு பேபி வந்தா அந்த பேபிக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம், அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த பேபிக்கு பிரெக்னன்சி லாஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து யாருக்கும் குரோமோசோம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்போ நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும், ராபர்ட்சோனியன் டிரான்ஸ்லோகேஷன் வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ், நிறைய குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் ஃபார் தம்? அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்? ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஸோ 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று, பேபி கன்சீவ் ஆனாவிட்டு இந்த மாதிரி பிரெக்னன்சி ஆன பேஷண்ட், இந்த மாதிரி ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆன பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னா பேபி ஹோம்ல இருக்கிறச்சியே பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம். தட் இஸ் பேபியோட பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பேபிக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு. இது இல்லாத இதோட பெட்டர் மெத்தட் இருக்கு. இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, பேபி நீங்க கன்சீவ் ஆயாச்சு, உங்க பேபிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்னு வந்ததுன்னா அந்த பேபியை வந்து டெர்மினேட் பண்ணணும். ஸோ தட் அது இட் இன்வால்வ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மென்டல் ட்ராமா ஆல்சோ. ஒரு குழந்தை கன்சீவ் ஆகி அந்த பேபியை வந்து மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி பண்ணணும், அபார்ஷன் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் இன் ஈஸி திங். இட் இன்வால்வ்ஸ் லாட் ஆஃப் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ட்ராமா. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி போக வேண்டாம் அப்படின்னா முதல்லயே பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஐவிஎஃப் போனா அது பெட்டர். ஐவிஎஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மதருக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அந்த மதருக்கு வந்து we will give instructions to the mother and அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கிட்டேருந்து வந்து we will collect the eggs. அந்த எக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஃபாதரோட ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து நம்ம இக்ஸி பண்ணிடுவோம். தட் இஸ் அந்த ஃபாதரோட ஸ்பெர்ம்ஸை மதரோட எக்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். அது எக்ஸின் பேர் இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி நமக்கு எம்ப்ரியோஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அந்த எம்ப்ரியோஸ்லயே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த எம்ப்ரியோஸ்ல வந்து நார்மல் அப்படின்னு வரும், யூப்ளாய்ட் அப்படின்னு வரும். இது பேர் PGTA, ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டெஸ்டிங் ஃபார் அன்யூப்ளாய்டின். ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து முதல்லயே நம்ம பார்த்துடலாம். அவங்க பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வெளியிலேயே நம்ம வந்து இன்விட்ரோ வெளியிலேயே பாக்குறோம் நம்ம. ஸோ இதுல வந்து எம்ப்ரியோஸ் அப்நார்மலா இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ நார்மலா இருக்கு அப்படின்னா யூப்ளாய்டுன்னு வரும், அப்நார்மலா இருக்குன்னா அன்யூப்ளாய்டு. அது எது நார்மலா இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து யூட்ரஸ்குள்ள வைக்கலாம். எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம், யூட்ரஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி. எது அப்நார்மலா இருக்கோ அந்த எம்ப்ரியோ வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏன்னா அந்த எம்ப்ரியோ வச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை, அது வச்சாலும் ஈதர் அது இம்ப்ளான்ட் ஆகாது ஆர் அது மிஸ்கேரேஜ்ல தான் முடியும். ஸோ அதனால எது நல்ல எம்ப்ரியோவோ அதை மட்டும் நம்ம வச்சா போறோம். ஸோ this is how we will go. Suppose
parents have some chromosomal abnormality அவங்களுக்கு இருக்கு and some inherited disease they are having and இந்த பேபிக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பண்றதுக்கும் நமக்கு இது இருக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஸோ பிஜிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டெஸ்டிங் ஃபார் மோனோஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் இருக்கு, அவங்க ஃபேமிலியில ஒரு ஸ்பைனல் மஸ்குலர் அட்ரோஃபி, ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது எபிடெர்மலைசிஸ் புல்லோசா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில டிசீசஸ்லாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டடா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் இருக்கிறச்சு அந்த பேபிக்கு வந்து நம்ம முதல்லயே பார்த்துடலாம் அந்த பேபிக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் இருக்க போறதா இல்லையான்னு. எந்த எம்ப்ரியோ அஃபெக்டட் இல்லையோ அந்த எம்ப்ரியோவை மட்டும் உள்ள போடலாம், எந்த எம்ப்ரியோ அஃபெக்டடோ அந்த எம்ப்ரியோவை வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ரெண்டு விஷயத்துக்கும் பண்ணலாம். ஒண்ணு, பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டி எதுவும் இல்லை, அவங்களோட குரோமோசோம் நார்மலா இருக்கு, ஆனாலும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகுது. ஸோ இடியோபேத்திக் ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் நமக்கு என்ன காரணம்னு தெரியல, அவங்களுக்கு பிபி நார்மலா இருக்கு, அவங்க சுகர்ஸ் நார்மலா இருக்கு, அவங்க தைராய்டு நார்மலா இருக்கு, அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸும் எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, they lead a healthy lifestyle, but in spite of this some patients have recurrent pregnancy loss. இது எதனால ஆகும்? Because see, we are not able to see, we are able to see the egg is there, we are able to see the sperm under a microscope, we do not know the quality of the sperm. ஒரு எக்கும் ஒரு ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குங்கிற ப்ரூஃப் என்ன? அது வந்து ஒரு நல்ல எம்ப்ரியோ ஒரு நல்ல பேபி கொடுத்தாதான் நமக்கு தெரியும் அந்த எக்கோ ஸ்பெர்மோ ஹெல்தியா இருக்கு. ஃபைண்டிங் அவுட் அதர் தன் திஸ் பிஜிடிஏ டெஸ்டிங், ப்ரீ இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனடிக் டயக்னோசிஸ் டெஸ்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி சம்டைம்ஸ் பார்த்தோம்னா இட் வில் கம் அஸ் அன்எம்ப்ளாய்ட், சரியாவே இல்லை அப்படின்னு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தாச்சு, எல்லா எம்ப்ரியோஸுமே இந்த மாதிரி வருது, எந்த எம்ப்ரியோவுமே சரியா வரலன்னு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஒரு 4 எம்ப்ரியோ பார்க்குறோம், அதுல 2 நல்லா இருக்குன்னு 2 நல்லா இல்லைன்னு வந்துருக்கு. நல்லா இல்லாத எம்ப்ரியோவை நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கிற எம்ப்ரியோவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இப்போ எதுவுமே சரியா இல்லைன்னு கூட சில பேருக்கு வருது. ஸோ எல்லா எம்ப்ரியோஸுமே அன்எம்ப்ளாய்டுன்னு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு கேமெட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் எக்கோ ஸ்பெர்மோ, எது அவங்களுக்கு வந்து எது நமக்கு வந்து அப்நார்மாலிட்டின்னு தோன்றதோ, மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஈஸி டு சேஞ்ச் த நம்ம இட்ஸ் ஈஸி டு சேஞ்ச் போத் இதர் எக் ஆர் த ஸ்பெர்ம். இப்போ ஸ்பெர்மோட மார்பாலஜி சரியா இல்லை, ஸ்பெர்ம் பார்க்க சரியா இல்லைன்னு தோணுது அப்படின்னா we can tell them. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு, உங்களோட ஸ்பெர்ம்ல 0% மார்பாலஜி சரி கூட பிரெக்னன்சி லாஸ் இருக்கலாம். அதே மாதிரி எக்ல வந்து ஏதாவது இஷ்யூன்னு தோணிதுனாலும் எக்கோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி டோனர் எக்னு நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்த டோனர் எக் நம்ம யூஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா there could be a chance that the resultant embryo could be normal. ஸோ இந்த மாதிரி எம்ப்ரியோஸையும் நம்ம வந்து பிஜிடிஏ டெஸ்ட் பண்ணணுமா? பிகாஸ் டோனர் எம்ப்ரியோ நம்ம வாங்குறது யார்கிட்டேன்னு வாங்குறோம். ஸோ we normally take donor embryoல we normally take the donor eggs from a lady who is well within 35 years of age and who has a child of her own, who has proven fertility. So she is fertile and she has given birth to a normal child and she doesn't have any other complications. So இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டோனர் எங்க நம்ம வாங்குறது நமக்கு தெரியும், அது ஒரு நல்ல சோர்ஸ்ல இருந்து தான் வருது, ஒரு ஹெல்தி மதர்ல தான் வருது. Then in these cases should we do a PGTA testing? So see, it depends on the condition. Suppose we feel that the egg is good, the quality, we can do a transfer even without the PGTA. And if the transfer is good, then it's not required. But if we feel that in spite of that we are not getting a favorable result, in that case, yes, we need to test. Because 50% of the gamete is from the father also, the sperm. So அதனால ஸ்பெர்ம்ல கூட ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லையா, அதனால it is better to test for better to do the biopsy and test for PGT. Okay, so what are the things we should do for recurrent pregnancy loss? So what is recurrent pregnancy loss? So 2 abortions ku mela aachana adukku peru recurrent pregnancy loss. So mainly lifestyle modification, diet, exercise, cessation of smoking, alcohol consumption irukkuda, caffeine ella kudadu. So idella vandu these are the lifestyle modifications. So next, what should we do? What are the investigations we should do? We can do a karyotype of the parents, that is a chromosomal abnormality adani irukkan paakradhukku we can see that. Next, what should we do? We have to see the basic blood investigation, whether the sugars are normal, whether the thyroid is normal, the prolactin is normal, etc. So these small things can also lead to pregnancy losses. In fact, if the sugar is high, it can lead to any abnormality in the baby or recurrent abortions, etc.
So these are the blood investigations we should do. And if we see that the chromosomal abnormality is there, or the fetus that is formed in the pregnancy loss ஆயிருக்கும் இந்த abortus, அதோட chromosome நம்ம பார்த்தா கூட அதுல ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கா, அதுல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கான்னு பார்த்து கூட அது எல்லாருக்கும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் டூ டெஸ்ட் இட். அதுல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி வந்தா கூட நம்ம வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணி இந்த எம்பிரியோ பயாப்சி பண்ணி அந்த பயாப்சியில வந்து நார்மலா இருக்கிற எம்பிரியோ மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா என்னன்னா அவங்க பிரெக்னென்ட் ஆனாவிட்டு அந்த பேபியோட பிளட்ல இருந்து பண்ணலாம். சப்போஸ் அது அப்நார்மலா வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அபார்ஷன் பண்ணலாம். அனாவசியமா மதருக்கு வந்து ஒரு பிசிக்கல் மென்டல் ட்ராமா இதெல்லாம் ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து பெட்டர் என்னன்னா அவங்க கன்சீவ் ஏன்னா இவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுல ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. இவங்க நல்லபடியா கன்சீவ் ஆறாங்க அப்படின்னா இவங்களோட யூட்ரஸ் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம், இவங்களோட டியூப்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம், ஹெல்தியா இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அவங்களால தானே கன்சீவே ஆக முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணி நம்ம அதை பார்த்துடலாம். ஸோ வி கேன் சி இஃப் தி எம்ப்ரியோ இஸ் நார்மல் ஆர் நாட். நல்லா இருக்கிற எம்ப்ரியோ மட்டும் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏர்லி பிரெக்னன்சி லாஸ். சப்போஸ் மிட் ட்ரைமெஸ்டர்ல பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகுது, சம் பேஷன்ஸ் ஹேவ் லாஸ் இன் மிட் ட்ரைமெஸ்டர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், வாட் ஹேப்பன்ஸ் தென்? மிட் ட்ரைமெஸ்டர்னா அரௌண்ட் 18 வீக்ஸ், 16 வீக்ஸ், 18 வீக்ஸ், 20 வீக்ஸ் இந்த மாதிரி டைப்ல கூட சில பேருக்கு பிரெக்னன்சி லாஸ். இது எதனால ஆகலாம்? ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு யூட்ரஸோட ஸ்கேன் பார்க்கணும், அல்ட்ராசவுண்ட் பத்தி அப்டமன் பார்க்கணும். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு யூட்ரஸோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, உள்ள வந்து கர்ப்பப்பை உள்ள ஏதாவது செப்டம் இருக்கா, ஏதாவது க்ரோத் இருக்கா, ஃபைப்ராய்டு இருக்கா, பாலிப் இருக்கா, இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏதாவது அப்நார்மல் யூட்ரஸா இருக்கா, ஒரு நார்மல் யூட்ரஸ் இல்லாத டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா, யூனிகார்டினேட் யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பைகார்டினேட் யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி யூட்ரஸ்க்குலாம் வந்து நார்மலா பிரெக்னன்சி தாங்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது, நிறமாசம் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி யூட்ரஸ்க்குலாம் வந்து இதுல வந்து பிரெக்னன்சி லாஸ் ஆகலாம். இன்னொன்னு, கர்ப்பப்பை வாய் வந்து நிறமாசத்துலதான் திறக்கணும், குறை மாசத்துல திறக்க கூடாது. ஸோ நிறமாசத்துல திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது திறந்துருச்சு அப்படின்னா அது பேரு சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ், சர்வைக்கல் இன்சஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கர்ப்பப்பை வாய் திறக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவங்களுக்குலாம் வந்து பெயினே வராது, பெயின்லெஸ்ஸா பேபி வெளியில போயிடும். ஸோ ஒரு 18 வீக்ஸ், 16 18 வீக்ஸ் கர்ப்பப்பையோட வாய் சைஸ் எப்படி இருக்கு, வாட் இஸ் சர்வைக்கல் லென்த். சர்வைக்கல் லென்த் மினிமமா ஒரு 2.5 சென்டிமீட்டரா இருக்கணும். அதோட கீழே இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஷார்ட் சர்விக்ஸ். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த 2.5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், ஆர் அதுக்கு மேல இருக்கும், 2.5, 3.5 அந்த மாதிரி கூட இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் நார்மல் சர்விக்ஸ். இப்போ கர்ப்பப்பை வாய் திறந்திருக்கா மூடி இருக்கா அது ஸ்கேன்ல பார்த்தா தெரியும். கர்ப்பப்பை வாய் ஷார்ட்டா இருக்கு பட் மூடி இருக்கு, இட் இஸ் க்ளோஸ்ட், இட் இஸ் a good sign. It's called a short competent cervix. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு நம்ம சீரியலா அல்ட்ராசவுண்ட் மானிட்டரிங் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ பண்ணினோமா ஒரு 3 to 4 வீக்ஸ் திருப்பி பார்க்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நம்ம கர்ப்பப்பை வாயில எந்த ஒரு ஸ்டிச் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் நம்ம பார்க்குறோம், ப்ரோக்ரெசிவ் அல்ட்ராசவுண்ட்ஸ் பார்க்குறோம், அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லென்த் வந்து போடுது, ஆர் கர்ப்பப்பை வாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திறக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி the patient is going for cervical incompetence and could expel the fetus. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே we should do this called an emergency cerclage. அப்போ நம்ம emergency cerclage பண்ணிடணும். ஆர் வாட் கேன் we do? இந்த மாதிரி மிட் ட்ரைமெஸ்டர்ல சில பேருக்கு ஆயிருக்கு அபார்ஷன், முன்னாடியே 1-2 ஆயிருக்கு. பட் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. பட் history indicated cerclage, that is அவங்களுக்கு they have had an incompetence அப்படின்னா பெட்டர் நம்ம வந்து ஏர்லியஸ்ட் ஸ்கேன் ஒரு 11-12 வீக்ஸ்ல என்டி ஸ்கேன் பாக்குறோம், 3 monthsல ஒரு ஸ்கேன் பாக்குறோம். அதுல ஏன் நம்ம 3 months வரலாம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 monthsல ஓரளவுக்கு பேபியோட இப்ப இருக்கிற அட்வான்ஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்து 3 monthsலயே வந்து ஓரளவுக்கு பேபி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் சோனாலஜிஸ்ட். கன்ஃபர்மேட்டரி 5th month ஸ்கேன் தான் வந்து அனாட்டமி ஸ்கேன். அதுல வந்து பேபியோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ அந்த டைப்ல பாக்குறது. பட் அட்லீஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 month ஸ்கேன்லயே ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த 3 month ஸ்கேனுக்கு அப்புறமே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டா பெட்டர். ஏன்னா இவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, நீங்க 15-18 வீக்ஸ் வெயிட் பண்றதுக்குள்ளேயே அவங்க எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே திஸ் இஸ் கால்ட் ஹிஸ்டரி இண்டிகேட்டட் சர்க்லாஜ். ஒரு 3 months ஒரு ஸ்கேன் பார்த்த உடனே பெட்டர் டு டூ அ சர்க்லாஜ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ். இட் இஸ் கர்ப்பப்பை வாய் வந்து சீக்கிரமே திறந்துருச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும்னு. அப்புறம் யூட்ரஸ்ல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கு, கர்ப்பப்பையில கட்டின்னு சொல்லுவோம், ஃபைப்ராய்டு. இது வந்து ஒரு பினைன் டியூமர்.
இது எந்த ஒரு கஷ்டமும் படுத்தல, இது எந்த சிம்டம்ஸும் இல்ல. என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம்? சம்டைம்ஸ் ப்ளீடிங் அதிகமா இருக்கலாம், இல்ல பெயின்ஃபுல்லா இருக்கலாம் பீரியட்ஸ் போது ப்ளீடிங் அதிகமா இருக்கலாம். ஃபைப்ராய்டு ரொம்ப பெருசா இருந்து அந்த யூரினரி பிளாடர், யூரின் போற இடத்துல பிரஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரினேஷன், அர்ஜென்சி ஆஃப் யூரினேஷன் இதெல்லாம் இருக்கலாம். பின்னாடி ஃபைப்ராய்டு இருந்தது, யூட்ரஸ்க்கு பின்னாடி இருந்தது, அது மோஷன் போற இடத்துல பிரஸ் பண்ணிட்டுனா உங்களுக்கு அர்ஜென்சி ஆஃப் பாசிங் மோஷன், இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா have to treat the fibroid. But suppose the patient is symptomless, the patient has no symptoms, அவங்களுக்கு ஒரு பெயின் இல்லை, அப்படின்னாலும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணுமா ஃபைப்ராய்டை? யூஸ்வலி வேண்டாம். பட் இந்த மாதிரி கேசஸ்ல, ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் கேசஸ்ல நம்ம பார்க்கணும் ஃபைப்ராய்டு வந்து யூட்ரஸோட கேவிட்டியை டிஸ்டார்ட் பண்றதா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ இப்போ ஃபைப்ராய்டு இஸ் டிஸ்டார்டிங் தி யூட்ரைன் கேவிட்டி. சில சமயம் ஃபைப்ராய்டு பாட்டுக்கு வெளியில இருக்கும், கர்ப்பப்பையோட உள்ள எதுவுமே ஒரு ஒரு அப்நார்மலிட்டியோ ஒரு டிஸ்டார்ஷன் எதுவும் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் நம்ம அந்த ஃபைப்ராய்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. Provided the patient has no symptoms. Patient has no symptoms. Fibroid is not distorting the cavity. எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த ஃபைப்ராய்டை. பட் இஃப் த ஃபைப்ராய்டு இஸ் டிஸ்டார்டிங் த கேவிட்டி, இந்த கர்ப்பப்பை உள்ள இருக்கிற கேவிட்டி வந்து அப்நார்மலா இருக்கு, ஃபைப்ராய்டு அது உள்ள அந்த இடத்துல போய் பேபி இம்ப்ளான்ட் ஆகலாம், எம்ப்ரியோ இம்ப்ளான்ட் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பிளட் சப்ளை கம்மியா இருக்கும், இம்ப்ளான்டேஷன் சரியா ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல we have to remove the fibroid. In cases of recurrent pregnancy loss also, or in cases of even recurrent implantation failure also, சில பேர் IVF பண்ணி அவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி எம்ப்ரியோ வைப்போம் ஆனா நெகட்டிவ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல இந்த fibroid is distorting cavity, அந்த மாதிரி கேசஸ்ல we have to remove the fibroid. So these are some of the cases of second trimester pregnancy losses. யாராருக்கு ஆகுமோ அவங்களோட fibroid or polyp, or if there is any abnormality inside the uterus like a septate uterus. செப்டேட்னா இந்த யூட்ரஸ் வந்து நார்மல் டெவலப்மெண்டல் இதுல வந்து அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த செப்டம் உள்ள ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, கர்ப்பப்பை உள்ள ஒரு செப்டம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல தே கேன் ஹேவ் செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டர் லாசஸ், ஆர் தே கேன் ஹேவ் ப்ரீடம் லேபர் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ல என்ன பண்ணணும்? ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபிக் செப்டல் டிசெக்ஷன் அண்டர் அனஸ்தீஷியா. ஸ்கோப்னாலே பார்க்கறது, ஹிஸ்ட்ரோனா யூட்ரஸ். ஸோ அடி வழியா வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த என்ன செப்டம் இருக்கோ அதை கட் பண்ணி விட்டுட்டா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும். ப்ரீடம் லேபர் இருக்காது, ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் நிறைய பெர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் இன்னொன்று வந்து யூனிகார்னியேட் யூட்ரஸ், பனானா ஷேப்டா இருக்கும், அது வந்து சரியா டெவலப் ஆகலை. ஸோ இந்த கேசஸ்க்கு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நம்ம சப்போஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் ஐவிஎஃப் ஒருவேளை அவங்களால கன்சீவ் ஆக முடியல, ஐவிஎஃப்லாம் பண்ணினோம்னா டெஃபினெட்லி நம்ம ஒரு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பெட்டர். இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு சிங்கிள் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஏன்னா அவங்க வந்து ட்வின்ஸ் தான் கன்சீவ் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் கர்ப்பப்பை வாய் ஓப்பன் ஆகி ப்ரீடம் டெலிவரி ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் these patients, the uterus is not developed enough to hold a twin baby. So these are in a nutshell what could be the reasons for recurrent pregnancy loss and how we are supposed to treat them. If you have any questions, you can. So how can I conceive again after a miscarriage? So it depends. Of course, you can conceive again. So it depends. So we have to see why the miscarriage happened. We have to investigate too regarding what is the reason for the miscarriage. Whether it is because of any abnormality in your sugars or thyroid, or your chromosomal abnormality, or any abnormality in the uterus, or at what period of gestation the miscarriage happened. So definitely, once the investigations are done, you will be able. If you have conceived, so definitely your uterus is healthy, your tubes are healthy, which is why you have conceived. So then we need to see what is the reason why you have had a miscarriage. Once we find out the reason, definitely you will be able to conceive again healthy. Yes, bad quality sperm cause miscarriage? Yes, bad quality sperm can cause miscarriage because see the head of the sperm has got the DNA. Okay, the head of the sperm has got the DNA. So if the sperm is of bad quality, as in there could be any the quality of the sperm, that is the sperm's motility may be less, or the sperm's morphology, that is how the sperm looks. You see, normally the morphology, the normal sperm should at least be 4%. So the morphology is very less. Also, this can cause miscarriage. Maybe there could be some breaks in the DNA. Yes, bad quality sperm can cause miscarriage. And how do we treat that? So we need to do something called a DNA fragmentation index.
So we need to see the DFI of the patient of the sperm, and sometimes we see that the DNA fragmentation index normally it should be less than 23 to 26%. Suppose it is very high, the DNA fragmentation index is very high. In that case, definitely it would lead to miscarriage. So we need to treat the condition, and then only we can proceed further. How can I reduce my chances of having a second miscarriage? See, as I told, first we need to find out why the miscarriage happened, investigate the cause, and find out the cause. Definitely, we can reduce the chance of having a second miscarriage. Thank you.